नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आमे माने धन प्राप्ति करिबा पई अनेक गुड़िए उपायर पालन करिथाउ। तेबे भारतीय तंत्रशास्त्र रे धन को आकर्षित करिबा पई अनेक गुड़िए चमत्कारी उपाय विषय रे वर्णना करा जायछि। तेबे एही तंत्रशास्त्र रे किछि वृक्षलता विषय रे मध्य उल्लेख करा जायछि। एपरि किछि वृक्षलता रहिछि जेउ वृक्षलता माध्यम रे आमे आमर मनस्कामना को पूर्ण करि परिबा। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु सेही भली गोटिए गछ विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउ गछ माध्यम रे आपण आपणकर अनेक मनस्कामना को पूर्ण करि परिबे। तो आपण वीडियो रे जेउ गछटी को देखुचंती सेही गछटी को ब्रह्मदंडी कहा जाय थाए। अनेक अंचल रे एहाकू सत्यानाशी गछ बोली मध्य कहा जाय थाए एवं हिंदू पुराण रे एहाकू स्वर्णश्री बोली मध्य कहा जाय थाए। तेबे एहाकू ब्रह्मदंडी एथि पाई कहा जाय थाए कारण ब्रह्मदेव एहाकू आम धरार कल्याण पाई से पृथ्वी को पठाई थिले, तेणु एहाकू ब्रह्मदंडी कहा जाय थाए। सत्यानाशी एथि पाई कहा जाय थाए कारण एहा कौनसी भी व्यक्तिर दुर्भाग्य को नाश करि पारि थाए, सेथिपाई एहाकू सत्यानाशी कहा जाय थाए। एवं एहाकू स्वर्णश्री एथिपाई कहा जाय थाए जदि आपण एहार सठिक उपाय पालन करंती, एहाकू सठिक भाबरे उपयोग करंती तो आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। सेथिपाई एहाकू स्वर्णश्री बोली मध्य कहा जाय थाए। तेबे सांग माने एही गछटी को निश्चित भाबरे आपण केउठारे ना केउठारे निश्चित देखिथिबे एवं देखिकी एहाकू अणदेखा मध्य करि देइथिबे कारण आपण माने निश्चिंत एहाकू एक अनाबना एवं जंगली गछ बोली भाबिथिबे कारण एहा एक कंटा जातीय गछ अटे। एहार पत्र रे कंटा रही थाए। तेबे सांग माने आपण माने किंतु जानी रखिबा उचित जे एहार पत्र भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तेबे सांग माने एहा मध्य आपण माने जानी रखिबा उचित जे एही गछटीर उपाय आपण वर्ष रे केवल 3 थर करि परिबे। एपरी 3टी दिन रहिछि जेउ दिन गुडी करे आपण एहार व्यवहार करि परिबे कारण एही 3टी दिन रे ही एहा आपणको तार प्रभाव देखाई पारिबो एवं कौनसी दिन रे एहा आपणको तार प्रभाव देखाई पारिबो नाही। तेबे एही 3टी दिन रे जदि आपण एही गछर सठिक व्यवहार करि नियंती तेबे मानिकी चलंतु आपणक जीवन रे केबे भी कौनसी प्रकारर समस्या आसीबो नाही। जदि आपण व्यापार वाणिज्य करूछंती एवं व्यापार वाणिज्य रे आपणकू क्षति सहिबाकू पडुछि तो व्यापार वाणिज्य रे पुणी थरे आपणकर लाभ हेबाकू लागिबो एवं व्यापार वाणिज्य रे आपण उत्तरतर उन्नति करिबाकू लागिबे एवं जदि आपणकर शत्रु भय लागि रहिछि सबु बेले आपण शत्रु माननकू नेई चिंतित रहुछंती तो आपणकर शत्रु भय मध्य दूर होई जिवो। तबे सांग माने प्रथम दिनटी हेउछि रवि पुष्य नक्षत्र। जेउ दिन रवि पुष्य जोग होइथिबो सेही दिन आपण एही गछटीर व्यवहार करि परिबे। द्वितीय दिनटी हेउछि गुरु पूर्णिमा एवं तृतीय दिनटी हेउछि अमावास्या। तेबे सांग माने एहार जेउ फुलटी होइथाए ताहा सुनेली एवं हळदिया रंगर होइथाए। तेबे एही फुलटी को जदि आपण तोलंती तो सेथिरे जेउ क्षीर बाहरी थाए ताहा भी सुनेली रंगर होइथाए अर्थात एहार जेउ फूल रही थाए ताहा आपणक जीवन को केवल धन आकर्षण करिबार ही कार्य करिथाए। आयुर्वेदिक रे मध्य एहाकू अत्यंत उत्तम गछ बोली माना जाइथाए अर्थात एही गछर उपयोग द्वारा अनेक रोगर मध्य निवारण करा जाई परिबो। तेबे सांग माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकू केवल एही फूलर तांत्रिक प्रयोग विषय रे कहिबी
ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଫୁଲଟିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉପାୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷରେ କେବଳ 3ଟି ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଏହି ଗଛଟି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସେଠାରୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ରବି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇଥିବେ, ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ନମଃ। ତ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 1001 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରବି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଆପଣ କିଭଳି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୋଟା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଲୋଟାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 508 ଥର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଦୌଲତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ତ
ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନି ଚାଳିଶା ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିବ, ଶନିବାରରେ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପଡ଼େ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରି 7 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ଯାଦୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ବି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିସରରେ ହରାଭରା ହୋଇ ବଢ଼େ, ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।